اسی کے ساتھ کائنڈلی لے لیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح آپ بھی چائے پینے چلے جائیں گے یا عوام کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں میرا تو آپ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھنے ہی آئیں گے کوئی گیپ شیپ نہیں ہے. آپ جب ہم کال دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ گیپ ہے یا نہیں ہے. سردیوں کا موسم ہوگا، اس کے بعد پھر سردیاں ہوگی، تو یہ منتھ آپ کے لیے اپریل کا ہے جس میں آپ تحریک کی کال کیا دے سکتے ہیں یا پھر یہ اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اسی کے ساتھ کائنڈلی لے لیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح آپ بھی چائے پینے چلے جائیں گے یا عوام کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں میرا تو آپ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھنے ہی آئیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال موسم. اچھا، سب سے پہلے تو اگست بہت دور ہے. دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرمی کیسی سردی کیسی. 14 اگست 2014 بہت سخت گرمی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی کال پر کس طرح نکلے، اور پاکستانی قوم جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہی رہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نہ گرمی دیکھتی ہیں اور نہ سردی. تو انشاءاللہ زیادہ گرمی نہیں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی جس سے ایک ایشو بنایا گیا تھا، اور میرے خیال میں وہ وفاق کی جعلی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس کو غلط رنگ دے رہا تھا. آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے، وہ ویڈیو ہم آپ کو دے بھی دیں گے اور یہاں پر ابھی چل بھی جائے گی. اس کو ہم نے اردو میں ڈبڈ کیا ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے اور آپ سب کے لیے. میرے خیال میں جو وفاق کی جعلی حکومت ہے ان کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو وہ شاید اگر سنیں تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا. جو مین مدعا تھا ایک بیٹے کا اپنے والد صاحب کے لیے، جس کا نہ پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی ان باقیوں کی طرح پاکستان کا پیسہ چوری کر کر اس نے باہر اپنے لیے فلیٹیں خریدی ہیں اور اپنا کاروبار وہاں کر رہا ہے، بلکہ ایک بیٹے کا جو اپنے والد کے لیے کنسرن ہوتا ہے اس نے صرف وہی کنسرن شو کیا ہے اس پورے ٹاکس میں. ابھی جی ایس پی پلس کیا ہے، اور یہ جو اس مدعے کو یا اس تقریر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ایس پی پلس میں یورپین ممالک کی طرف سے کچھ رولز بتائے گئے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اس میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے. آپ سب نے دیکھا کہ قاسم خان صاحب نے 3 دن پہلے تقریر کی تھی. پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا تو 1947 سے ہی غرق ہوا ہے، کیونکہ حقیقی جمہوریت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. بہرحال جب 9 اپریل 2022 کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، تو اس دن سے مزید جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. پھر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ سب نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے کس کو ووٹ دیا اور بیلٹ باکسز سے وہ ووٹ کس کا نکلا. جن کی 180 سیٹیں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پاکستانی قوم نے
180 सीटों से अपना फैसला सुनाया कि हमारा वजीर आज़म हमारा महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैंडेट किसी और को ज़बरदस्ती दिया गया और वफाक पर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी सूबों पर जाली हुकूमतों को मुसल्लत किया गया। तो ये 8 फरवरी 2024 को जमहूरियत को तबाह कर चुके हैं। तो ये GSP प्लस से अगर फ़र्ज़ करे पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता निकाला जाता है तो ये इनके अपने ही करतूत हैं। दूसरा उसमें था रूल ऑफ लॉ। आप सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, वो मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान में क्या फेस कर रही है। हमें जलसे करने का हक नहीं है, हमें एहतजाज का हक नहीं है, हमारे कारकुनों को उठाया जाता है, हमारे कारकुनों को मारा जाता है, उसमें माइनर को भी नहीं देखा जाता, 18 साल से कम हो उन पर भी केसेस दाग दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को भी जेलों में भेज दिया जाता है, नौजवानों को भी मारा पीटा जाता है, बरहना किया जाता है, बरहना करके मारा जाता है। सिंध में आपने देखा हमारे MPs को इन्होंने उठाया, उनको मारा, उन पर तशद्दुद किया, उसके निशानात आप सब ने मीडिया पर देखें। सहाफियों के साथ जो रवैया रखा गया, अरशद शरीफ शहीद को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज साहब को उठाया गया, अयाज साहब को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, समी इब्राहिम साहब को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुईद पीरजादा साहब, जितने भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उस सब के साथ आपने वो जुल्म और जबर देखा। उनका कसूर क्या था? सिर्फ हक बोल रहे थे। तो डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, आइन की बालादस्ती होती है। यही आइन आपको, मुझे, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये हक देती है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ बोलता हूँ इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ और फिर मुझे उठाया जाता है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आता है। जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनसे हमें महरूम रखा जाता है। फिर हमारे महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ एक तो ना हक कैद किया हुआ है झूठे केसेस में, दूसरा वहां पर उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनके साथ कैसा रवैया रखा जाता है। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी आंख में भी मसला आ रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और मेरे ख्याल में ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि पहले हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ इस तरह हुआ, जब वो नहीं टूटा उसके बावजूद भी खड़ा रहा, तभी उसको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी अहलिया के साथ खुदा ना ख्वास्ता उनकी सेहत के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आती हैं। तो GSP प्लस में ये भी है। तो कासिम खान साहब तो इधर पाकिस्तान में नहीं रहते, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को पाकिस्तान इससे निकलता है। लेबर राइट्स उसमें हैं, उनके रूल्स में चाइल्ड लेबर, जो हमारा इंडस्ट्रियल लेबर है, वो भी आते हैं इसमें। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वो भी इनका रूल है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक दरख्त लगाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है, 45%। हमारे टोटल एरिया का खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन 26.5% हमारा फॉरेस्ट है, और ये हम मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम का आगाज हमने कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में है। दूसरी तरफ ये जाली वफाकी हुकूमत और इसके कारिंदे
और इनके लाने वाले सोसाइटीज के लिए दरख्त काट रहे हैं, अपने कारोबारों के लिए दरख्त काट रहे हैं, कारोबारों के लिए दरख्त काट रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जहां पर होनी नहीं चाहिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वायलेशन ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम तो फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जितना हमें जरूरत है फॉरेस्ट की, उससे ज्यादा हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को जितना जरूरत है या जितना हम वहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड दरकार होता है, उससे ज्यादा हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन ये जो है दरख्त काट रहे हैं अपनी सोसाइटीज के लिए, अपने जो हैं पैसों के लिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वायलेशन ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर। फिर उसमें एक और रूल है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए उस मुल्क में। अच्छा, यहां पर पहले तो इन्होंने धांधली की, उस धांधली पर रिपोर्ट आई जो अभी तक दबी हुई है। दूसरा, करप्शन पर आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है, यह हमारा रिपोर्ट नहीं है, आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। तो यह कासिम खान साहब ने की है कि ये जो जाली मुसल्लत हुकूमत है इसने की है। तो जीएसपी प्लस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको अहल करते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड करें, इन सब की वायलेशन जो है वो ये लोग कर रहे हैं जो हम पर इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जीएसपी प्लस में ट्रेड आप किस तरीके से करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, वहां पर आप पर यूरोप में इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी या नहीं होगी, लेकिन आप एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे? इंडस्ट्रीज तो यहां बंद हो रही है इनकी नाकाम पॉलिसियों से। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही होती, जो हमारा तिजारती खसारा है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, तो यह हमारा तिजारती खसारा नहीं होता, यह हमारा सरप्लस होता। पाकिस्तान या ये जाली हुकूमत पाकिस्तान को चला रही किस चीज पर है? भीख मांगकर, कर्ज मांगकर। और जो हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसा बेचते हैं रेमिटेंसेस से। जब इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हो, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पूरे रीजन में आपका सबसे ज्यादा हो आपकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से, तो आप फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगे? टेक्सटाइल में हम सबसे ताकतवर थे और हमारी सबसे जो है बेहतरीन इंडस्ट्रीज थी, वो भी इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से बंद हैं। तो इन शॉर्ट, इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। हमारा नौजवान इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। बाहर से जो हमारा इन्वेस्टर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा। जो हमारी रेमिटेंसेस है, जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भेज रहा है, रीजनल क्राइसिस और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से उसमें भी अब आपको कमी नजर आएगी, जिससे आपका जो फॉरेन रिजर्व है उस पर फिर असर पड़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व मजीद कम होंगे। तो इन सारी चीजों को जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की नाकाम कोशिश थी। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या जो मुद्दा उठाया गया है इनकी तरफ से, जिसका जिक्र भी इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने बिल्कुल किया ही नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को कवर देने के लिए, अपनी नाकाम पॉलिसी से जो ये जीएसपी प्लस से पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह करे कि ना निकले, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज हैं
वो पाकिस्तान के मफाद में ना पहले थी, ना अब है, ना इसके बाद होगी, क्योंकि ये यहां से फारिग हैं। तो उन पॉलिसीज की वजह से खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के निकलने का खतरा है जीएसपी से। अभी आप ये वीडियो मुलाहिजा करें इमरान खान साहब की बेटी की, तो उसके बाद जो है हम बाकी बातें करेंगे। मैडम नायब सदर, आपका शुक्रिया। मैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और जुल्म व सितम की खतरनाक लहर पर गहरी तशवीश का इजहार करता हूँ। हम एक मुनज़्ज़म मुहिम देख रहे हैं जिसके जरिए मुआशरे के मखसूस तबकात को गैर इंसानी बनाकर खामोश किया जा रहा है। मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में है। वो एक ऐसे निज़ाम का बुनियादी हदफ बन चुके हैं जो इख्तिलाफ राय को सियासी इख्तिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसा जुर्म समझता है जिसे हर सूरत कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से जायद अरसे से नहीं देखा। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, ऐसी कौल कोठरी में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए मुख्तस है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि ये गैर इंसानी हालात अज़ियत के ज़ुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान से उसकी इज्जत नफ्स छीन लेना है। ये अदम बर्दाश्त सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं, पाकिस्तान ने तौहीन मजहब के कवानीन को मजीद सख्त करते हुए उम्र कैद तक की सजाएं नाफिज की हैं और शहरियों को दहशतगर्द करार देकर नफरत की फजा को फरोग दिया जा रहा है। हम इस काउंसिल और OHCHR से मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो फौरी तौर पर इस जुल्म सितम का खात्मा करे। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की राय पर अमल करना होगा और मेरे वालिद समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। देखिए, इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान को GSP प्लस से निकालने का जिक्र नहीं किया गया है। ये इनको ख़दशा है जो जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई हैं कि इनकी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से शायद पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि जो यहाँ पर जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया गया है, जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया गया है, इंसान की जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनको पामाल किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है, करप्शन जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड की रिपोर्ट हैं, IMF की रिपोर्ट हैं, 5300 अरब रुपए की सॉरी वो रिपोर्ट कर रहा है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आप सब ने देखा इस्लामाबाद में जो अपनी सोसाइटीज़ के लिए इन्होंने दरख्त काटे, और जो तो ये सारी इनकी गलतियां हैं। और लेकिन हम फिर भी जो हैं चाहते हैं कि पाकिस्तान GSP प्लस के लिए क्वालिफाई करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हों और पाकिस्तान तरक्की करें। लेकिन इनका ये इरादा बिल्कुल नहीं है। ये जो हैं सिर्फ सियासी इंतकाम और नफ़रत और बुग़्ज़ और अना में तमाम पॉलिसीज़ पर अमल कर रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और 3 साल से आपने देखा इन्होंने जो जबर किया, फस्तैयत की, जो जुल्म किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों पर, उनकी लीडरशिप पर, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उसी जगह खड़ी हैं, मज़ीद मजबूत होकर उभरी हैं। तो ये इनकी खामख्याली हैं। तो बहरहाल ये आप सबको बताना ज़रूरी था। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM सुहेल आफरीदी साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में वीडियो भी आपके सामने पेश की और उसके बाद बड़े मुदल्लल अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है GSP प्लस के हवाले से। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब कासिम खान साहब ने खिताब किया वहाँ पे, उसके बाद नून लीग की जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है जो चौर दरवाजे से इक़्तिदार पे बराजमान है, 17 सीटों के ज़ोर पे ये पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है। इनके कुछ वज़रा और इनके कुछ सहाफ़ी जो इनके पे रोल पे हैं, उन्होंने इस चीज़ को ट्विस्ट दी और GSP प्लस का कह के एक बयानिया बनाने की कोशिश की। उज़्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात अता ताहिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम चैलेंज करते हैं पूरी नून लीग को और जो लोग इस बयानिया को ट्विस्ट करने में मुलविस है कि ऐसा कोई क्लिप लेके आए, ऐसी कोई ट्वीट लेके आए सामने जिसमें कासिम खान साहब ने GSP प्लस की मुखालफत की हो या इसको नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की हो। मैं तमाम मीडिया के सामने इनको चैलेंज कर रहा हूँ। ये रोज़ आ जाते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और हमारे चैनल्स भी इनको लाइव कवर करते हैं।
عظما بخاری صاحب جس کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھی تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نواز شریف را کے ایجنٹ ہے. اب وہ عظما بخاری کا وہ بیان صحیح ہے یا آج والی عظما بخاری کے جو بیانات ہیں وہ صحیح ہے؟ یہ لوگ برتی کیے گئے ہیں. یہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو نون لیگ پہ ان کی الزامات تراشی ہوتی تھی، آج نون لیگ میں ہے تو یہ تحریک انصاف پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب پہ کر رہے ہیں. ان کی سیاست 9 مئی سے شروع ہوتی ہے، 26 نومبر پہ ختم ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل ایشو ہو یا نیشنل ایشو ہو، عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور سہیل آفریدی پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے اگر وفاقی وزیر ہو یا صوبائی وزیر ہو، سب کا ایک جیسا حال ہے. ان سے آپ پنجاب کی پرفارمنس کی بات کریں یا ان کی اپنی وفاقی حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں تو یہ عمران خان سے شروع ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف پہ ختم کر دیتے ہیں. اگر آج فگرز آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں آج بے روزگاری پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. گردش جتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے. پیٹرول بم آپ کے سامنے ہیں. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں تو کووڈ آیا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پوری دنیا متعارف تھی جو پاکستان نے اس ٹائم اسٹریٹجی اپنائی تھی. ہم نے تو کووڈ میں بھی ایسے حالات نہیں دیکھے جو اب یہ انرجی کرائسس کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. پی ایس ایل میں کراؤڈ بند ہے لیکن میڈم رانی خود وہاں پہ موجود ہے. کل آئی پی ایل ہوا ہے، وہاں پہ تو کراؤڈ تھا. پی ایس ایل میں کراؤڈ ہی نہیں ہے. پی ایس ایل میں بھی اب کلاسز ہے. ایک غریب کلاس ہے جو گراؤنڈ کے قریب نہیں جا سکتی، ایک میڈم رانی والی کلاس ہے جو وہاں پہ اپنے بچوں شریف فیملی کے سمیت وہاں موجود ہوتی ہے. پھر ان کی کفایت شاری دیکھیں کہ وزیر اعظم کراچی جاتا ہے ایک شادی کی مبارکباد کے لیے اور ایک دعا پہ 37 گاڑیوں کا قافلہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کیسی کفایت شاری ہے؟ 5 کروڑ کا خرچہ ہوا اس وزٹ پہ. کفایت شاری یہ یا کفایت شاری صرف غریب کے لیے ہے؟ کفایت شاری وہ ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے سٹیپس لیے ہیں. واحد خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اور واحد سی ایم سہیل آفریدی تھے جنہوں نے اپنے عوام کا سوچا. اور جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی وہ وفاقی حکومت بھی اس کی کاپی کر رہے، ہمیں خوشی ہے. اور سندھ حکومت بھی کر رہے، ہمیں وہ بھی خوشی ہے. کسان کا جو ہم ابھی گندم کی کٹائی میں جو 55 روپے کا اضافہ ڈیزل کا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. یہاں پہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 9 کروڑ کی سینٹ کے چیئرمین کے لیے گاڑی خریدی گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. 53 ملین کی پچھلے دنوں مریم نے اپنے کیبنٹ سے بیوروکریسی کے لیے وزراء کے لیے گاڑیوں کی سمری اپروو کی، کوئی شور و ویلا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے 4 ارب روپے جو تیراک کے آپریشن کے لیے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے وہ ویلا بڑھا تھا. 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، کسی کو کوئی غم نہیں ہے. 19 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہے، وہ پیسے شہباز شریف کی حکومت کو مل گئے ہیں اور اس خان صاحب جو ہیں ابھی بھی جیل میں ہے اس کیس میں. وہ جو 19 ملین پاؤنڈز آپ کو مل گئے جو 70+ ارب روپے بنتے ہیں، اسی میں سے کوئی سبسڈی دے دے اس حکومت کو، اس عوام کو. کسی ملک نے 6% سے زیادہ تیل مہنگا نہیں کیا، یہاں پہ 20% بڑھا دیا گیا. سمری بھی خود بناتے ہیں، خود ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، رات کو خطاب بھی کرتے ہیں اور واہ واہ بھی کرتے ہیں. اور میڈیا سے بھی ہمیں گلا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو، آپ عظما بخاری جیسی بڑھتی کی ہوئی وزیر کی پریس کانفرنس کو آپ لائیو کور کرتے ہیں. یہاں پہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو سکرین نہیں ملتی. تو بات بڑی واضح ہے کہ جو نعرہ ہمارا تھا کفایت شاری کا، اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پہ جو پلان ہم نے دیا وہ ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. اور بشرا بی بی کا ذکر کیا، سہیل آفریدی صاحب نے پچھلے 1 مہینے سے ان کی ملاقات بند ہے، ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے. خان صاحب کو بھی آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے. جب خان صاحب آئسولیشن میں گئے ہیں تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہے، جسٹ لائک بشرا بی بی کا بھی بن رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر عارف کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آج صحافیوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں. اب اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر چیز میڈیا کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ پنجاب کی پرفارمنس ہو، فیڈرل حکومت کی پرفارمنس ہو. میں تو چیلنج کرتا ہوں، آج پھر چیلنج کر رہا ہوں، میرے سی ایم یہاں موجود ہیں.
ان کے سامنے میں ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں پنجاب حکومت اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں، ہم بھی لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے کتنا کام کیا، کتنے وسائل کس کو کتنے ملا. ہمیں تو اپنا شیئر نہیں مل رہا. 4752 ارب روپے ابھی بھی ہمارے ان کے ذمہ ہیں. اس کے باوجود ہماری پرفارمنس ان سے بہتر ہے. ہم وہاں دہشت گردی بھی ہے، دہشت گردی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. بند کمروں میں جو ہے فیصلے کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہمارے ریجن کے فیصلے کرتے ہیں اپوزیشن اتحاد سے، تو اس میں ہم نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپ کا اختیار ہے. تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سب آپ کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ تعالی. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل پریشر میں نہیں آتے. سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے. سوشل میڈیا پر اگر فرض کرے لیڈرشپ کی طرف سے تنقید ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہوتی ہیں، اور ہم سب کا عمران خان صاحب سے ایک ایسا رشتہ بنا ہوا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ انشاءاللہ تعالی وہ کم ہوگا، اور دن بدن وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں کچھ لوگ اگر فرض کریں یہاں پر گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں تو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ. جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز جانتے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے اور وہ ہمارے ہر فیصلے میں ہمارا بھرپور ساتھ دے گی. اور میں تمام پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری تمام جدوجہد عمران خان صاحب کے لیے ہیں، اس کی رہائی کے لیے ہے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہیں. عمران خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی تھی، انشاءاللہ تعالی اس کی حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہم نے انشاءاللہ تعالی کچھ فیصلے لینے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں، تو آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. چودھری جان رکھوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور بڑی اہم شخصیات جو اسلام آباد میں آ رہی ہیں. اگر یہ لمبا ہو جاتا ہے ثالثی کا کردار، مہینہ 2 مہینے چلتا ہے، تو کیا آپ تحریک موخر کریں گے یا پریشر ڈالنے کے لیے جلدی قریب لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد میٹنگ کے لیے آیا تھا تو میں پاکستان کے لیے آیا تھا، کیونکہ جو میرا آئینی عہدہ ہے وہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے جو بھی میٹنگ ہو اس میں شرکت کروں، اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایات بھی ہیں. تو اگر فرض کریں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دونوں پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو اگلی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ نااہلیہ احتجاج پر جو ہیں چڑھائی، چادر اور چار دیوالی کی پامالی، ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا، عورتوں کو اریسٹ کرنا، عورتوں کی بے حرمتی، بے عزتی. تو دوسری طرف سے یہ ہوگا تو پاکستان صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ہم سب کا ہے؟ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے پاکستان کا جب سوچا جائے گا تو بہتر ہوگا. باقی جو ہیں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے. تو اگر فرض کریں ہمارے احتجاج سے یہ چیز بحال ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. اس میں 2 خبریں گردش کر رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک مبینہ طور پر کوئی ملاقات ہوئی علیمہ خان صاحبہ اور آپ کی کسی شخصیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو کوئی انفارمیشن پاس کی جا رہی ہے. اس میں حقیقت کیا ہے؟ کون سی خبر درست ہے؟ اس میں دونوں خبریں درست نہیں ہیں. دونوں کی ترتیب، ہاں دونوں. آپ تو ہو گئے ایک منٹ جی، اس کو کوشچن کرنے دے. 1 منٹ جی. میرا آپ سے سوال یہ سمپل سوال ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی مہینوں تک خبر نہیں آتی اور 2 اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کی. وہ اپوائنٹمنٹس اپنی وہ جو رزلٹ پروڈیوس کرنا چاہتے تھے وہ ابھی تک رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوئے. اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کبھی ایگریسر ہوتے ہیں، کبھی مصالحت پسند ہو جاتے ہیں، اور ایک پارٹی کے کارکنان کو لمبے عرصے تک انگیج نہیں کیا جاتا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی اے کے کارکنان اور پی ٹی اے میں اتنا لمبا انگیجمنٹ گیپ کبھی نہیں آیا.
तो उस पार्टी की पॉलिसी क्या है, वो पार्टी क्या करना चाहती है, कारकुनान ये जानना चाहता है। स्ट्रीट मूवमेंट आपने अभी कर दिया, लेकिन उसका आपके आगे लाहे अमल क्या है, किस तरह आप इमरान खान साहब की रिहाई को फॉलो अप करेंगे? देखें, सबसे पहले तो जब वो इवेंट था वहाँ पर भी मैंने यही कहा कि जितनी भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते थे वो हमने अपनाए हैं। हम अदालतों में गए, हम जो जाली सही लेकिन अभी ओहदों पर हैं उन सब से राब्ते किए, क्योंकि जमहूरियत का यही तकाजा था। तो तमाम तर जितने भी हमारे पास रास्ते मौजूद थे वो अपनाने के बाद हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें हमारी ना सुनवाई हो रही है और ना हमें इंसाफ मिल रहा है। तो फिर यही आईन और यही कानून हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और कारकुनान तैयार हैं, कोई गैप शेप नहीं है। आप जब हम कॉल देंगे तो इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा कि गैप है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपने कर लिया सर सवाल, नहीं आपका हो गया, आपका भी हो गया सर। पाकिस्तान में जब भी तहरीकें चलती हैं तो मौसम को देखा जाता है। आगे अप्रैल एक दिन बाद शुरू होने वाला है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, सितंबर तक गर्मियों का मौसम होगा, उसके बाद फिर सर्दियां होगी। तो ये मंथ आपके लिए अप्रैल का है जिसमें आप तहरीक की कॉल क्या दे सकते हैं, या फिर ये इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है? अच्छा, इसी के साथ काइंडली ले लें कि साबिक वज़ीर आला की तरह आप भी चाय पीने चले जाएंगे या वहाँ के साथ ही खड़े रहेंगे? देखिए, मेरा तो आप इंशाल्लाह ताला जनाजा पढ़ने ही आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका सवाल जी, मैंने कहा मौसम। अच्छा, सबसे पहले तो अगस्त बहुत दूर है। दूसरा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गर्मी कैसी सर्दी कैसी। 14 अगस्त 2014 बहुत सख्त गर्मी थी, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की कॉल पर किस तरह निकले। और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा तैयार ही रहती हैं, और इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो ना गर्मी देखती है और ना सर्दी। तो इंशाल्लाह ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी। थैंक यू।